हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि प्रतिश्रुति रखिले सरकार 450 टंका मिलिबो एलपीजी गैस सिलिंडर। निर्वाचन प्रतिश्रुति रखिले सरकार 450 टंका मिलिबो एलपीजी सिलिंडर। आज नुआ वर्ष आरंभ होइछि एवं सारा देश रे लोक माने याकू निज निज शैली रे पालन करुछन्ति। किछि लोक मानकर पई 2024 वर्ष भलो आरंभ हेबाकू जाउछि। तेज वर्षर प्रथम दिन में देश में 19 केजी विशिष्ट एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास पाइता बेले किछि लोक मानकर पई घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य आज मात्र 450 टंका होइछे। तेबे आमे राजस्थान विषय में कहूछु जेउठारे विधानसभा निर्वाचन सरीछि एवं नुआ मुख्यमंत्री नेतृत्व में एक नुआ सरकार गठन कर जाइछि। तेबे संप्रति विधानसभा निर्वाचन में केन्द्र में शासक बीजेपी मध्य राजस्थान में संख्या गरिष्ठता हासिल करिछि। एहा परे भजनलाल शर्मा को राज्यर नुआ मुख्यमंत्री करा जायतिला। निर्वाचन समय बीजेपी 450 टंका पाई एलपीजी सिलिंडर जोगाई देबाकू प्रतिश्रुति देइथिला, जहा एबे नुआ वर्ष आरंभरू पूरण करा जायछि। परवर्ती खबरटी हेउछि नुआ वर्ष रे ओडिशावासी को मुख्यमंत्री भेटी शुभारंभ हैला मेट्रो रेल प्रकल्प। नुआ उत्साह नुआ संभावना सहित आरंभ होइछि 2024 वर्ष। भारत समेत सारा विश्व स्वागत करिछि नुआ वर्ष को। नुआ उद्दीपन रे 2024 रो आगमन को उत्सव भली धूमधाम रे पालन करा जाइछि। नुआ वर्ष रे ओडिशावासी को मुख्यमंत्री भेटी बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रु त्रिशूलिया पर्यंत मेट्रो रेल प्रकल्पर प्रथम पर्यायर शिलान्यास करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। बारंग रतागत लेंका साही रे एही प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती। मेट्रो प्रकल्पर शुभारंभ पूर्व बिजू पट्टनायक विमान बंदर रोड शो रे बाहरी रतागड़ा लेंकासाही रे मुख्यमंत्री पहुंची। परवर्ती खबरटी हेउछि नुआ वर्ष सहित आज लागू हेबो एही सब नुआ नियम। संचय ठारू नै आर्थिक क्षेत्र में बढ़िबो प्रभाव। पुराणा वर्ष शेष होगा सहित नुआ वर्ष 2024 आरंभ होइछि। आज केतक नुआ नियम और पदक्षेप लागू हेबाकू जाउछि। ता संचय ठारू आरंभ करी लोकमानकर आर्थिक निष्पत्ति को प्रभावित करिपारे। तबे सेही परिवर्तन गुड़िक आसंतु जानि नेबा। प्रथमटी हेउछि सुकन्या समृद्धि योजना रे 8% बदल रे 8.2% सुध मिलिबो। सेहीपरि 3 वर्षिया मियादी जमा उपरे 7% बदल रे 7.10% सुध मिलिबो। द्वितीयटी हेउछि मारुति टाटा ठारू आरंभ करी ऑडी मर्सिडीज बेंज पर्यंत कार कंपनी गुड़िक दर वृद्धि घोषणा करिसंती। तेणु सेही कंपनी गुड़िकर कार दाम जनवरी बढ़ी जिवो। एगुड़िकर दाम रे 2 ରୁ 3% वृद्धि होई पारे। तृतीयटी हेउछि 1 वर्षରୁ अधिक समय धरि निष्क्रिय रहिथिबा यूपीआई आईडी गुड़िक अचल कर दियाजिवो। फल सेगुड़िक केही अपव्यवहार करिपारिबे नाही। चतुर्थटी हेउछि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीर दस्तावेजर सरलीकरण हेबो। पॉलिसी को लोक माने बुझी पारुथिबा बळी सरल भाषा रे कंपनी गुड़िक उपस्थापना करिवे। पंचमटी हेउछि मोबाइल सिम किनिबा बेले कागजपत्र देबाकू पड़िबो नाही, केवल डिजिटल केवाईसी जरिया रे ही सिम किनि हेबो। षष्ठटी हेउछि बैंक लकर नुआ नियम लागू हेबो। जे ग्राहक माने 2023 डिसेंबर 31 तारिख सुधा सद्यतम लकर नियम को पालन करिनथिबे सेमाने असुविधारे पड़ी पारंती। सप्तमटी हेउछि विलंबित आयकर रिटर्न दाखलर समय सीमा मध्य 2023 डिसेंबर शेष होइछि। जेउ माने से काम करिनथिबे नुआ वर्ष ठारू सेमाने जोरिमाना गणिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि बायोटेक्नोलोजी रे उत्कर्ष आनिबो ओडिशा। निकट भविष्यत रे विनियोग करिबो 700 कोटी टंका। बायोटेक्नोलोजी क्षेत्र में व्यापक पुंजीनिवेश आनिबा लक्ष्य रे अग्रसर होइछि ओडिशा। भुवनेश्वर अंधार ठारू भारत बायोटेक टीका उत्पादन पाई 500 कोटी टंका विनियोग करिथिबा बेले निकट भविष्यत रे आउ 700 कोटी टंका विनियोग करिबाकू जाउछि। प्रकल्पर संप्रसारण करी गवेषणा क्षेत्र को प्राधान्य देबा लक्ष्य रहिछि। अपरपक्षे मेक इन ओडिशा सम्मेलन रे हस्तगत प्रस्ताव आधार रे पुंजीनिवेश आरंभ हेबो बोली कुआ जाउछि। गुरुत्वपूर्ण हेउछि ओडिशा रे उपलब्ध संबल आधार रे नुआ उत्पादनर विकास पाई ओडिशा सरकार कार्य करुछन्ते। परवर्ती खबरटी हेउछि बिना ओटीपी रे 1 लाख टंका पर्यंत करिहेबो यूपीआई पेमेंट। आजिकाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बा यूपीआई व्यवहारकारी मानकर संख्या बहुत अधिक। एबे यूपीआई व्यवहारकारी मानकर सकाशे एक खुशी खबर आसीछि।
ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ SIP କରୁଛନ୍ତି, ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ OTP ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ UPI ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ OTPର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଣିପାରେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ମହାମାରୀ, ସତର୍କ କରାଇଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ଓମିକ୍ରନ୍ JN.1 ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଚାଇନା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଟିକାକରଣ ହେତୁ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତାକୁ ସହଜରେ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଜାପାନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ COVID-19 ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି, ବିଶେଷ କରି JN.1 ହୃଦରୋଗରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇପାରେ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ପିକନିକରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ଭୂତ, ବଦଳିଗଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ଆମ ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଅଜବ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି କଥା ସବୁକୁ କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ତାହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ପିକନିକରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୋରରେ ଟ୍ୟୁସନ ହେଉଥିବା ପାଖାପାଖି 22 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକ ବସ୍ ଯୋଗେ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ରେମୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କ୍ଷୀରଚୋରା, ଚାନ୍ଦିପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବରଫ କଳଠାରେ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଜବ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଠକ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଠକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିଛି ଠକ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନାମରେ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ। ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଜାପାନରେ ସୁନାମି, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର। ଜାପାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ 7.6 ରହିଛି। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଜାପାନ ଇସିକାୱା ସହର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 1.2 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ତେବେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଜାପାନର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଥିଲା ଯେ ଏକ ବୃହତ ସୁନାମି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନୂଆବର୍ଷରେ ଇସ୍ରୋ ରଚିଲା ଇତିହାସ, ଏକ୍ସପୋ-7 ଉପଗ୍ରହର ଲଞ୍ଚ ସଫଳ, ଖୋଲିବ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ରହସ୍ୟ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଲଞ୍ଚ କଲା ଡଭାନ୍ସ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ଅବଜରଭେଟରି ବା ଏକ୍ସପୋ-7 ସାଟେଲାଇଟ୍। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ 9:10 ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ। ସେହିପରି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଇସ୍ରୋର ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ। ତେବେ ଇସ୍ରୋ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଧ୍ରୁବୀୟ ଉପଗ୍ରହକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ PSLV-C58 ରକେଟରେ ପଠାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ରାଜ୍ୟର ହାଇସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 2064 ଶିକ୍ଷକ, SSB ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟର ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଶୁଭ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ବା SSB ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ 2064ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଣସରକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ SSBର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବୟସ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 60 ନୁହେଁ 50 ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ନୂଆବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା।
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବଦଳରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 50 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।